प्रवेश होंदी है, इहदे विचों पानी वख हो जाता है। इसे तरह ये जिहड़ा शब्द है ये पार ब्रह्म के मुख विचों प्रगट होंदा है। पौण भी उहदे विचों ही प्रगट होंदी है, लेकिन पौण द्वारा संसार का खेल चलता है। जदों शब्द निरंकार के मुख विचों प्रगट होंदा है, शब्द नूं गुरु कहंदे ने। वो शब्द जदों इस काया दे विच प्रवेश करता है, जिथे काया दे नाल संपर्क जुड़ता है शब्द का, उस शब्द के संपर्क दे विच जदों मन आउंदा है, तो जदों शब्द का संपर्क इस काया नाल जुड़ता है, जिस तरह पौण दे विचों पानी पैदा होंदा है, इस तरह उस शब्द दे विचों अमृत पैदा होंदा है। वो जिहड़ा शब्द है उहनूं बाणी कहंदे ने। परमात्मा दे मुख दी आवाज़ अनहद बाणी, उस शब्द नूं गुरु कहंदे ने, ते उहदे विच अमृत पैदा हो रहा है। ते आपां नूं कहंदे ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। हुण वो लगातार जदों शब्द संपर्क विच आ रहा तो अंदर अमृत इकट्ठा हो जाता है। अमृत कित्थे इकट्ठा होंदा है? इसों उपरला जिहड़ा अपना आ सिर दा भाग है, इहदे 3 हिस्से ने। अगला वखरा है, पिछला वखरा है, सेंटर वखरा है। ये डॉक्टर भी जदों ऑपरेशन करते हैं इनू 3 हिस्से कर लेंदे ने। इस जिहड़े सिर दे ऑपरेशन करते हैं, तो सेंटर दे विच अमृत इकट्ठा होंदा रहिंदा है। जिथे वो अमृत इकट्ठा होंदा है, गुरबाणी विच उहनूं दसदे ने। शब्द द्वारा अगले पासे भी जोत प्रगट होंदी है, पिछले पासे भी जोत का प्रकाश है, सेंटर दे विच अमृत का कुंड भरिया हुआ है। ये 10वें द्वार की निशानी है। मारे दसदे ने, वो आंदे ने आगे देओ पाशे नारायण, मध भाग प्रेम रसैन। जिहड़ा मध भाग है, सेंटर वाला हिस्सा है, इहदे विच अमृत प्रगट हो रहा। अमृत का कुंड इत्थे भर जाता है। हुण एक तो शब्द चल रहा है, एक उत्थे अमृत का कुंड है। ये हुण निशानी है 10वें द्वार की। ते एक उत्थे आप बैठे ने, ते चौथा उत्थे जांदा है जिहड़ा गुरमुख शब्द विच आसन ला के उत्थे बैठदा है। ते उत्थे कौन कौन बैठे ने? उन्होंने कहते ने सुख मनी, सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। हुण जिहड़ा नाम दे विच समा के उत्थे प्रवेश हुंदा, दर खुलदा है, वो फिर उत्थे बैठदा है। इस करके उन्हां भगतां दा आसन कित्थे हुंदा है? भगतां दी खुराक की हुंदी है? भगतां दा बोलना की हुंदा है? वो वखरा हो जाता है। 9 दरां तो उपर जिहड़ा वस रहा है, उहनूं कहंदे ने भगतां का भोजन हर नाम निरंजन। नाम दे समाए ने, रस आउंदा है, पी रहे ने, ते उत्थे बैठ के फिर वडियाई करते हैं। इनू सूख महल भी कहते हैं, सच्चा महल भी कहते हैं। ये सच्चा महल है। पौण नालों वख हो गया है मन। किथे बैठा है? सच्चे महल निवास निरंतर, आवा गवन चुकाया, ना मन चले ना पौण अडाए। हुण पौण नालों वख हो के शब्द विच आसन ला के
ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ? ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤਿਆਵ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਲਏ ਵੀ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੱਜ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਹੋਰ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ, ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਡ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮਾਰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸੱਚ ਸੁਮਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਜੀਵ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਸ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ 10ਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰੋ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਉਲੰਘ ਪਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਚਲਤ ਕਰੋੜੀ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹਰਿਆ ਪੌਣ ਤੱਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਨ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ
ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾਮਦਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੁਲਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਆਗੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ, ਜੇ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹੇ ਮੁਹਾਵੇ ਸਾਥੇ। ਕਿ ਜੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਕਿਉਂ ਪਾਦਰ ਜਾਣੇ। ਆਪ ਬੁੱਢੇ ਮਤ ਹੋਸ਼ੀਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੋਸ਼ੀ ਮਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੁੱਢੇ ਮਤ ਹੋਸ਼ੀਏ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਜਾਵੇ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੰਧ ਕੀ ਮਤ ਅੰਧਲੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਕਿਸ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀਂ ਅੰਧ ਬੂਡੋ ਤੰਦਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਓ। ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦ, ਉਡੇ ਨਾ ਹੰਸਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ, ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਓ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਐ ਧੌਣ ਪਰਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਓ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਡੇ ਨਾ ਹੰਸਾ ਨਹਿ ਕੰਧ ਛੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਾਧ ਮਰਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਪੈਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਮੌਨ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ, ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਪਾਤੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਭਰਮੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਦਾ ਉਲਟਾਉਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲਾ ਮੰਤਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ 5 ਮੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਸੱਚ ਮੰਤਰ, ਜੋਤ ਮੰਤਰ, ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੰਤਰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੇ ਕੋ ਨਾਮ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਣ ਮੈਂ ਗਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ, ਢਿੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋਤ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਣ ਮੈਂ ਗਹੇ। ਅਤੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਮਨ ਜਾਗਿਆ, ਧੁਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਨਾ ਅਲੀਆ ਪਾਖੇ, ਪਾਂਚੋਂ ਇੰਦਰੀ ਬਸ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੋ,
ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਜੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਮਨ ਜਾਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਫਿਰ ਤਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਰੋਂ ਤੋਏ ਕੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣੇ ਤੋਏ ਨਾਉ, ਬੈਣ ਉਚਰੇ ਤੋਏ ਨਾਮ ਜੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਠਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਨਾਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਸਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੁਬਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त सो अपनी लहे। लेकिन वो वस्तु जिथे पई है वो जागना तो की उन्होंने पता ही नहीं है, ये बारे ज्ञान ही नहीं है। वस्तु किवें प्राप्त करनगे? तो आंदे ने सुते होए ने सुन्ने नगर परे ठगहारे, मूसण हारे पंच बटवारे। वो सुता होया है मन ते पंजे जने अंदर सब कब्जा करी बैठे ने। हुण ये जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने, ये कर्म इंद्रियां ने, ये सिस्टम सारा पंजां दे हत्थ विच आ गया है। पंजां ने कंट्रोल कर लिया है सारा। हुण जिन्हां दे हत्थ अंदरला सिस्टम आ गया, ओहो जिहा बाहर चलेगा। जिहो जी एप्लीकेशन मोबाइल दे विच डाउनलोड करोगे तो ओहो जी स्क्रीन ते आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जो सिस्टम अंदर चलेगा। हुण अंदरला जिहड़ा सिस्टम सी ज्ञान इंद्रियां दा, जे मन जागदा, मन ने ज्ञान इंद्रियां नाल सलाह करनी सी, आत्मा दे नाल रल के ते फैसला देना, उन्हां ने अगले पासे कर्म इंद्रियां नूं, ते कर्म इंद्रियां ने फिर कर्म करना। लेकिन मन सौ गया तो ये जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां सी, मन का आत्मा नाल संपर्क टुट गया 10वें द्वार नालों। मन सौ गया तो इत्थों का प्रबंध आ गया इन्हां दे कोल, काल दे कोल आ गया। तो काल ने अपने नुमाइंदे बिठा दिते भी तुसीं कंट्रोल करो सारा। तो काल ने जदों बिठा दिते नेत्रां दे विच काम बैठ गया, रसना ते अग बाल दी, क्रोध आके बैठ गया। हुण ये सारा कंट्रोल इन्हां ने अपने कंट्रोल च कर लिया है। हुण जिन्हां ने अंदरों कंट्रोल, जिन्हां दे हत्थ अंदरों सिस्टम हो गया, हो जा बाहर चलेगा। इस करके जो अंदर विचार होंदे ने वो जे बाहर ने, ऐसी अवस्था बन जाती है। हुण अंदरों इन्हां दे वस हो गया तो इन्हां ने हुण की हालात पैदा कर दिते आपां देख रहे हैं। बहु गिणती इहो ਜਿਹੇ जीव ने जिन्हां दा कंट्रोल काल दे इन्हां हत्थां दे विच चला गया। तो हुण उधरों इहो जिहा सिस्टम है, सिलैक्शन खत्म कर दी है, इलैक्शन आ गई है। तो हुण जिथे इन्हां दी बहुमत होएगी, ये अपना आगू चुन लैणगे। तो जो आगू अपना चुन लैणगे तो उन्हां दा राज हो जाएगा। तो जिहड़े धर्म के मार्ग से चलते हैं उन्हां दा राज नहीं होएगा, क्योंकि ये सिस्टम पहला सिलैक्शन का हुंदा सी
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਾਗਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਆਉਂਦੇ ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੀਟਰੇਸੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗਣ ਨਾ। ਜੇ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਆਂ, ਨਾਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂਚਾ ਦੇ ਜਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਜਾ ਮਨ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਗੋ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਧਰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੱਡਾ ਢੂੰਦ ਕਿਆ ਫਿਰੋ, ਢੂੰਡਣ ਇਹ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਬਨ ਬਨ ਕਹਾਂ ਫਿਰਾਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢੂੰਡੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਅਕਲ ਗਵਾਈਏ ਬਾਤ, ਉਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੀਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਬੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਵਿੰਜਨੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸ਼ਵਸ਼ ਅੰਬਰੈ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸੋਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾਤ ਬਾਂਧਵੈ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਬਣਤਾ ਬਲਾਸੈ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੀਣੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਚਤਰ ਚੰਚਲੈ, ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਨਾਨਕ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲ ਹੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲ ਹੀ ਕੀਚੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 28, 29 ਅਤੇ 30 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।